ભૂલિયારા દરરોજ સાથમાં બેઠા હોય ને આગળ વાતો કરતા હોય કોમની પ્રગતિ માટે, તો એ રીતે આપણું પરવાન થયું સમજે ને. તો એ બધું આજે આપણે જોઈએ રોશન રણીલભાઈ ચાલ્યા ગયા, પણ આજે એનું નામ છે. જેટલી ઇમારતો આપણે બિલાલનું જેટલું આપણે આપણને ફોટા ફિલ્મો આવે છે એમાં રોશન આપણે ભલે શેખ હનીફ પઠાણે મહેનત કરી રહ્યા છે, મુનીર મહેનત કરે છે, પ્રેસિડેન્ટ પોતે છે આપણા અમલ મહેનત કરે છે બિલાલ મિશન જેમ આગળ વધે, પણ આપણે જોઈએ કે એ લોકોનું ઓલું છે. તો મને મારા ઉપર ભરોસો છે કે મને એ લોકો મેં જે રીતથી ગયડો છે મને ભરોસો છે કે આ બધું ઓલું રહેશે. The biggest money investment goes in infrastructures to build education. Here we have an advantage, the infrastructure is there. We only go to invest in the spirit. If the infrastructure was not there, you probably need $500,000 to first put a building. So આપણા પાસે છે રેડી, તો આપણે આને થોડું ઘણું અંદર રાખીને પુશ કરે ઇન્શાલ્લાહ. બરાબર છે? ઓનલભાઈ you got anything? No, I think Sheikh is working behind the scenes on education. કાફી કરી રહ્યા છે. પ્રમુખ સાહેબ અહીંયા છે, પ્રમુખ સાહેબ છે. So we are there. બે બોલ ખાલી પ્રમુખ સાહેબ માટે. બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ. પ્રમુખ સાહેબ હકીકતમાં આખા ટનનરી જમાતનો તમે એક રેવની શું કે ઇંગ્લિશમાં ડ્રીમ એટલા વર્ષ થયા બધેની ઇસ્તમાનની ત્યારે પોતાની આપણી સ્કૂલ શરૂ થશે. એ મને યાદ છે જ્યારે શરૂ કરતા હતા કેટલાય જાતે પ્રોબ્લેમ હતા, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારી હિંમતની ભાઈ કિંમત દીધી છે. આજે અમે બધા એકદમ ખુશ થઈ છે તમારા મહેનતને જોઈને, અને તમે જોયું માશાઅલ્લાહ વરસાદ પણ પડે છે નિયામતનો, અને જ્યારે પણ તમને કાંઈ પણ જરૂર પડે તો ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર આપણે તમારા સાથે જશું, અને તમને ખુશ કરવા માટે અને વધારે હિંમત દેવા માટે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે છે ને દુબઈથી કોમ્પ્યુટર મળે છે સારા, દર વખતે હું મારા સાંત્ર માટે લઈ આવું છું નવા પણ રિકગ્નિશન. તો એ હું તમને ઇન્શાઅલ્લાહ 10 પીસ, કારણ કે આ છે ને હિટલરના જમાનાના છે, આમાં પૂરા એક બહુ જાજુ બે અને સિપાવત નિવો હું તમને ઇન્શાઅલ્લાહ તમે જોશો ને ડુબ્લરે લાગશે. જે આપણું જે ના કમો સમય પૈસા તો પોતે જ આવે છે, અને વાસ્તવમાં ઇન્શાઅલ્લાહ ફેર જ્યાં 10 પીસ છે તમને બદલાવી દેશે કોસે રિજનલ. ઓકે, આ તમારી ડિબેટ છે ને. ઓકે, તો ઇન્શાઅલ્લાહ નજદીકમાં આવતા મહિને મારી સફર છે દુબઈની, તો એ કોસે રિજનલ તરફથી તમને દઈ નવાઝના કોન્ટેનરમાં રાખી દઈશ, તો 2 મહિના તમને આવી જશે. તમારા છોકરાઓને પણ કોમ્પ્યુટર આજે ખબર છે બહુ એક. અને અંતમાં જે એક સવાલ મને આવ્યો હતો, મને રઝાલીભાઈ કોઈ કહ્યું હતું મને કે આપણે કેમ આપણી કોમના ઘણા નથી દેખાતા. હવે એ લોકોનો એ વાંક નથી. આપણે ત્યાં છે ને ઓલું જરાક પેલી ખેંચી બધી થઈ હતી. અહીંયા એક પેલી સ્કૂલ ખુલી હતી, મારું અબ્દુલભાઈ મોમીને ખોલેલી હતી, પણ બધી તકલીફમાં બંધ થઈ ગઈ, અને પોલિટિશિયન કરે છે ને બધું બરબાદ કરે છે, તો એમાં આગળ ના વધ્યા. આજે કોમને જરાક ભરોસો નહોતો, પણ આજે મને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા અહીંયા જોવા આવે છે, ઘણા મને પૂછવા આવે છે, અને કેના ફોન આવે? એ લોકોના ધણીના ફોન ના આવે, છોકરાઓની માઓના ફોન આવે. સમજ્યા ને કે કેવી રીતના છે, કેમ છે. તો મને આશા છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ માણસના મગજમાં હવે ઘરે છે વાત, તો પોસિબલ આવતા વર્ષે ડબલ થાય એનો ઇફેક્ટિવ. આજે આપણે 93માં છે. Very good. It's a start. My was believe in council through education board yesterday. Education board and work fancy હોય ને એ લોકોને મોકલાવવામાં આવે, પણ એમાં પછી હોય કે એ લોકો મસ્ત એ ટીચરને વાંચવાનું જોઈએ. તમે હિસ્ટ્રી ના સમજો ને વાંચવાનું જોઈએ, તમને આમ સમજાવવાનું છે. હું તમને છે ને સ્ટડી પોઈન્ટમાંથી ન જોતો, ઈ તો ઇટ્સ યોર લેવલ. આઈ એમ સીઇંગ ઓન હાઉ ટુ બિલ્ડ ધીસ. દે વિલ ડુ એસેસમેન્ટ કે અહીંયાની રિક્વાયર્ડ એસેસ કરશે ઇકોનોમિકમાં કે આ સ્કૂલને આપણે સ્ટ્રેન્થન કેવી રીતના કરીએ. સિલેબસ નહીં તો તમારું આપણને જલ્દી આમાં સ્ટ્રેન્થ લાવે કે છે ટીચર્સ, એન્ડ દે વિલ ડુ એસેસમેન્ટ. એમ જ નહીં લખે, અહીં આવશે અમને મહિલુમાં પ્રોગ્રામમાં સિલેબસ છે. આ બધું અમે ઉપર સુધી જે છેલ્લી ક્લાસ છે બધી અમે કંઈ કરી નહીં. વર્લ્ડ ફેડરેશનમાં બહુ એક્સપર્ટીઝ કરી છે. We should use that. હે ડોક્ટર, વર્લ્ડ ફેડરેશન ઇઝ ગોટ લોટ. હવે શું છે કે આજે બધી સ્કૂલોમાં આલા બ્લેક બોર્ડ ને બધા નીકળી જાય છે. હવે કમ્પ્યુટર કનેક્ટેડ બોર્ડ હોય છે, એટલે એમાં જે નવો હતા ને રેનોવેશન થશે ને એની હા
This is the one. This first. Montez en haut. S'il vous plaît. Aoud billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mashallah, nous sommes ici au Mefil en Corondrano, Khoja Sheikh Nasri Jamaat. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2018. Donc là, on a été honoré cet après-midi par une visite de l'école. On va demander à la responsable assistante de direction exactement c'est quoi le nom de l'école et c'est combien d'effectifs, depuis quand ça a commencé, combien de classes il y en a, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le bienvenu effectivement au Collège Memorial School de Madagascar, puisque ce n'est pas la première école, mais une des grandes écoles qui est en train de s'ouvrir. Ça fait 1 an que nous existons sur Tana. Nous avons d'autres écoles sur Majunga et Tuliar. Mais pour Tananarive, c'est notre première année. Nous avons environ 98 enfants inscrits dans l'établissement, garçons et filles. Les classes sont du PS au 3e, donc primaire et secondaire. Nous allons passer d'ailleurs cette année notre premier DNB au brevet national français et BPC malgache, qui est unique à Madagascar puisqu'on passe les deux en même temps. Quoi d'autre? C'est une école religieuse, confessionnelle, donc religieuse musulmane bien sûr, et chia d'autant plus, mais nous avons aussi des enfants sunnites qui sont inscrits. Donc on espère avoir encore plus l'année prochaine, Inch'Allah, mais pour le moment ça commence bien comme on dit. Les disciplines, donc toutes les matières, nous faisons comme langue l'anglais, le français, l'espagnol. Et peut-être l'année prochaine on aura l'italien et l'allemand si Dieu le veut. Au niveau de l'écolage, c'est à peu près combien? Alors l'écolage, elle est quand même assez compétitive, hein, on va dire. Hein. C'est symbolique puisque c'est une école déjà avec beaucoup de boursiers, comme on dit. C'est une association. Il faut déjà se rappeler que le Khoja Itna Achiri est une association qui a toujours aidé, qui a toujours soutenu. Et donc cette école, c'est une façon pour la communauté de soutenir encore plus les parents et surtout les musulmans de tout Tana, puisqu'on parle surtout de Tana. Mais il faut savoir qu'il y a des enfants qui viennent carrément de Majunga, de Maintiran, pour vous donner une zone précise par exemple. Et donc c'est une école ouverte à toutes et avec un minimum de frais possible. Les enfants viennent à l'école de 7h45 le matin et vaquent l'école à 16h. Ils font le namaz à la mosquée et ils mangent à la mosquée. Donc il y a le Niaz et Hussein, c'est gratuit pour tout le monde. Tous les enfants qui souhaitent venir sont les bienvenus. Et le montant de l'écolage, c'est à peu près combien? 120 000 arias pour certains et 100 000 arias pour les petits par mois, mensualité. Et au niveau de c'est-à-dire l'éducation, les programmes? Alors nous suivons un programme français déjà et un programme du pays, Madagascar, puisque nous avons, comme je disais tout à l'heure, aussi la langue malgache qui est enseignée dans les établissements. Par contre, comme nous sommes une école d'expression française, les enfants ne parlent qu'en français durant tous les pauses ou la récréation. Donc, alhamdoulilah, nous avons été bien accueillis ici durant la visite guidée avec les honorables invités qui étaient là, les présidents de World Federation, de Africa Federation, de tous les pays, au fait, Europe, Afrique, et puis président Jamaat de Tana, de conseil régional. Donc, machallah, on a vu que le programme il est quand même programme bien planifié. Donc là, on invite tous les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants ici à l'école d'Aloulbet, à l'Islam, de voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. De toute façon, d'ici au mois de juin, ce sera la fin de l'année scolaire et puis ils verront au niveau des résultats, au niveau du programme, comment ça se passe. Et puis, Inch'Allah, on leur invite à regarder et puis inscrire leurs enfants pour qu'Inch'Allah, qu'on puisse avancer encore plus et pourquoi pas acheter un complexe à nous pour que tout le reste, c'est-à-dire après que les autres personnes aussi puissent venir à notre école, Inch'Allah. En tout cas, merci d'accepter notre interview. Et puis, Inch'Allah, qu'à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, merci à vous d'être venus déjà. Et nous espérons
une prochaine inscription pour tous les musulmans de Madagascar et spécialement ceux de Tana. C'est une occasion pour nous, musulmans, d'avoir notre propre école. C'est une occasion pour nous de pouvoir dire et approuver que nous avons nos compétences et aussi une valeur culturelle propre à nous. Donc l'école est ouverte à tout le monde. On espère que vous allez tous venir. On espère que l'école sera plus soutenue par tous. Je parle de donateurs, je parle de parents, je parle de la communauté en elle-même. Et je remercie personnellement le président de Jamaat de Tananarive, M. Mounis, qui est l'instigateur premier aussi de tout ce projet qui est concrétisé. Et au nom de tous les élèves de Memorial School, Seine Memorial School comme on dit, soyez le bienvenu et merci à vous d'être passés. Je vais profiter de l'antenne en fait. Je voulais vous demander juste votre parcours au niveau des études. Vous avez fait les études où? Vous êtes passé où? Quel diplôme vous avez? Alors, moi-même, je suis chiite de naissance déjà, il faut savoir. Mais j'ai un parcours hétéroclite, donc j'ai fait du sport. Je suis diplômée par l'Académie nationale des sports en tant que professeure homologuée. J'ai fait 2 ans de marketing commercial. Donc j'ai toujours été un petit peu au poste de la direction d'établissement. Tana, Mayotte, Nussibé, j'ai été un petit peu partout. Et j'ai beaucoup aidé dans les domaines de sport, culture, donc agriculture et divers. Donc dans toute l'île et dans les environs comme La Réunion et surtout Mayotte et Madagascar. Donc si jamais il y a un Jamaat qui veut vous inviter pour inciter surtout les femmes à faire du sport, est-ce que c'est possible? C'est possible, ça c'est faisable parce que je pense que être une musulmane, ce n'est pas être seulement au foyer, c'est être une bonne mère. Et une bonne mère, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter aux enfants, d'apporter aux jeunes, puisque comme on dit, une mère bien éduquée, un enfant bien éduqué est une mère bien éduquée. Et une mère bien éduquée peut éduquer d'autres enfants. Et j'espère que beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants surtout, beaucoup de jeunes filles et jeunes hommes de cette école pourront devenir quelqu'un un jour. Et pas seulement des commerçants, mais aussi des personnes de renommée internationale dans tous les domaines. Et c'est notre vocation, c'est notre rôle en tant qu'enseignant et en tant que professeur. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuda hafiz.